नमस्कार जय जगन्नाथ बंधुगण आजिर एही भिडियोटी आपण मानंक पई बहुत खास हेबा पई जाउअछि। आजिर एही भिडियोटी रे आपण माने बाछंतु तीनोटी गणेश मध्यरु कौनसी भी गुटिए गणेश जेउ नंबर गणेशटी आपनकु भल लागिबो जहाकी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर संख्या रे रही अछि जेउ फोटो चित्रटी आपनकु गणेश भगवानंकर पसंद आसुअछि सेही फोटोटी को आपण बाछंतु एवं सेही फोटोरे कुहा जाउतुबा कथा गुडी को आपण देखंतु। सेही फोटोर आधार रे सेही संख्यार आधार रे आमे आपनकु आपनक विषय रे कहिबो जे आपनकर आगामी जीवन किपरि रहिबार अछि। तो आपण केवल गुटिए चित्र फोटो को ही बाछंतु एवं सेही फोटो चित्र सहित जड़ित जहाँ भी कथा गुडी को कुहा जाउछि केवल आपण सेतिकी ही सुनंतु आउ सबुकु स्किप मारंतु। तेबे बंधुगण आपण बाछंतु आपणकर पसंदर कौनसी गणेशंकर गुटिए फोटो। तेबे बाछिबा पूर्वरु आपण माने आमर एही चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं वीडियो टी को गुटिए लाइक करी कमेंट बॉक्स रे विश्वास श्रद्धा एवं भक्तिर सहित जय श्री गणेश निश्चय रूप रे लिखि दियंतु जहा फलरे भगवान श्री गणेश आपणकर मनोकामना निश्चय रूप रे पूर्ण करिवे। तेबे बंधुगण आशा करुछि आपण माने एही समय मध्यरे गुटिए गणेश निश्चय रूप रे बाछि देइथिबे। तेबे चलंतु भिडियोटी को आरंभ करिबा। तेबे जदि आपण 1 नंबर गणेश बा प्रथम गणेशटी को बाछिछंती ताहले आपण मानंक पई कोन रहिछि ताहा आपण सुनंतु। जदि आपण 1 नंबर गणेशटी को बाछिछंती ताहले आपण माने जानि रखंतु जे आपण माने लोक मानंक मध्यरे जणे सम्मानित व्यक्ति बा प्रतिष्ठित व्यक्ति जे कौनसी पद प्रतिष्ठारे आपण रहिथिबे कर्म क्षेत्र रे रहिथिबे सेठारे आपण निश्चय रूप रे कौनसी बड़ सम्मान पाइथिबे नचेत पद पदवी पाई सम्मानित होइथिबे। सांगठनिक शक्ति आपणक मध्यरे रहिछि ता सहित आपणकर मध्य एक प्रकारर प्रकृति रहिछि जहा आपण चिंता करिथिबे ताहा आपणकर लागिथिबो सेही कार्य आपण जहाँ भी बुझीथिबे सैया एहीपरि जिदी स्वभावर आपण जहाँ भी किछि जिद धरिथिबे सैया आपणकर कथा को जदि केही भांगी दियंती बा मना करि दियंती ताहेले आपण बहुत अधिक क्रोधित होई जांती आउ तांकर एही कथा आपणकु जमारो भी पसंद होई न थाए। आपण आपणकर जिद पाई मध्य बहुत समय रे अनेक गुड़िए असुविधा गुड़िकरे सम्मुखीन होई थांती। तेवे विशेष रूप से आपणक पई जदि वर्तमान आपण कौनसी भी चिंतारे अछंती कौनसी अतीतर कर्म पई किंबा कौनसी ग्रह दोष पई किंबा कौनसी कार्य पई आपण जदि चिंतित रहुछंती किंबा संतान जनित किछि भी कष्ट आपण भोग करूछंती मन मध्यरे आपणकर नाना उद्वेग जात होउछि जहा भावुछंती सही कार्य करि पारु नाहंती अन्य मानंक लागि आपणक मनरे विशेष चिंता एवं आशातीत धन आपणकु मिलु नाही आपणकर पारिवारिक अशांति गुड़िक सब देखिबा को मिलुछि ता सहित आपणकर स्त्री आपणक उपरे रागी जाइछंती गृहरे केवल अशांति ही अशांति ताहेले आपण एही भली सब स्थिति रे कोन करिवे। तेबे आपण ध्यान रखंतु जे आगो को आपणक पई बहुत ही भल समय आसुअछि आपण आपणकर जातक को कौनसी जणे भल ज्योतिष बा पंडितंक पाखरे देखाई आपणक पई कोन प्रतिकार रहुछि ताहा आपण कराई नियंतु कोन निराकार रहुछि ताहा आपण कराई नियंतु आउ जदि कौनसी ग्रह किंबा रत्न धारण करिबा पई पड़े ताहेले आपण कौनसी भी रत्न धारण करंतु एहा परे आपण देखिबे जे जहा भी किछि समस्या बा जहा भी किछि विपद आपद चालू अछि आपणकर ताहा सबु किछि आपणकर अति सहजरे समाधान होई जिवो। ता सहित आपण गुटिए कथा को ध्यान रखंतु कि आगो को आपणकर आसुथिबा समय को भल करिबा पई परिस्थिति अनुसार चलिबा पई आपण चेष्टा करंतु जेते बेले भी आपण जहा भी किछि योजना करूछंती सेही लक्ष्य को आपण छाडंतु नाही परिस्थिति अनुसार आपण किछि किछि एडजस्ट करंतु रास्ता बदलंतु किंतु लक्ष्य नुहे
ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦୈନିକ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କିଛି ସକ୍ସେସ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରଖିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆପଣ ଦୈନିକ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ତାହାକୁ ହିଁ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହାରି ବିଷୟରେ ହିଁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହିଟା ବାଛିଥିଲେ, ଏହି ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମକୁ ବାଛିଥିଲେ, ତେବେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟିକୁ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟିକୁ ବା 2 ନମ୍ବର ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା କ'ଣ କହୁଅଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜଣେ ବଦ୍ରାଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଗକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅଯଥା କଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଅନ୍ୟମାନେ କୌଣସି ବିନା କାରଣରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ନିୟମରେ ଚାଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ବଦଲା ନେବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ରହିଥାନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ବଦଲା ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କଦାପି ବି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଗର୍ବିତ ମନୋଭାବ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣ ରକ୍ତଚାପ କିମ୍ବା ହୃଦରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ରହସ୍ୟର କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏକ ଶୁଭ ସମୟରେ ହିଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ସମୟ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହୁଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ବସା ରଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଥିରେ ସଫଳତା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ହାତ ଦେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଥା ପାଇଁ, କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରିୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରାଇ ଯାଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ କିଛି ମନ୍ଦ ଗ୍ରହମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଉନ୍ନତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଅବନତିରେ ସମୟ କଟୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ଦଶା ଏବେ ଯିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୁଗ ବନିବ। ଯାହାକି ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ, ସେହି କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଯଦି ଅସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ହୋଇଥିଲା, କୌଣସି ଦୋଷ ଆପଣ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବୁଥିଲେ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସବୁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଭଲରେ କଟିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ରୂପାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମୁଦି ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆଣି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଦଶାକୁ ପରିଣତ କରିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଭଲ ସମୟ ନେଇକରି ଆସିବ। ଆଉ ଏକ କଥା ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି ଭଲରେ କଟିବ ସେହି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ରଖନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥାଏ, ତ ସମୟର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁକିଛି ସମୟ ଆସିଲେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କେବେ କେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଆସେ, ଆଉ ସେହି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି,
ତେବେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରେରଣା କମିଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲାଗନ୍ତୁ, ଭଲସେ ଲାଗନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଗଣେଶଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ବା 3 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଅଛି? ଆପଣ ଜଣେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଅଳସୁଆ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭୋଗ, ବିଳାସ, ସଉକ ଏବଂ ଆରାମ ଗୁଣ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଉଚିତ ଅବସରକୁ ଆପଣ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ପଛରେ ପସ୍ତେଇଥାନ୍ତି। ଏପରି କିଛି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଆରାମଦାୟକ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଇସାରିଲେଣି। ପରିଶ୍ରମକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଆପଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣ ପରିଶ୍ରମର ଆଧାରରେ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରଗତି ଆସିବ। ସମୟର ଅପଚୟ ଆପଣ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ ରୂପରେ ସମୟର ଅପବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ସାଜିଥାଏ। ଅଯଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ବସି ବସି ମୋବାଇଲ ଦେଖି କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ଅଯଥାରେ ଆପଣ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ କୌଣସି ଏକ କାମ ଆପଣ ଚଞ୍ଚଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହାତକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ସୁଖ ମନେକରି କରିବେ, ସେହି କାମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରାଇଥାଏ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସନ୍ତାନମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ସୁଖ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ପାରିବାରିକ ଦୁଃଖ ସବୁ ଦୂର ହେବ। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦୂର ହେବ। ଗୃହର ଯାହା ବି କିଛି ଆଖପାଖ ଶତ୍ରୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବେ। ଶୁଭ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତା ସହିତ ପୂର୍ବ ପରି ଗ୍ରହମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ଆପଣ ସେହିପରି ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଆସିବାର ଅଛି। ଖୁବ୍ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା କର୍ମ ତତ୍ପର ରୁହନ୍ତୁ। ଆଳସ୍ୟକୁ ଆପଣ ନିଜଠାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟର ଆଦୌ ଅପଚୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖରାପ ମିତ୍ର ଏବଂ କୁସଙ୍ଗ ସହିତ ଆପଣ ମିଳାମିଶା ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ଆପଣଙ୍କର ଲଗାନ୍ତୁ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଯଦି ଆପଣ କରିବେ, ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଚାଲୁଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଅଛି, ତାହା ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଲ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଜୀବନରେ କରିବା ପାଇଁ ବା କରିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ କିଛି ନହେଲେ ବି 1% ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 100% ଭଲ ହେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହା ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆପଣେଇ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ମାତ୍ର 1% ଆପଣ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଦିନ ଆପଣ ଏମିତି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି 1% ଭଲ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିବେ। ତ ଏହି କଥାଟିକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ, ଯାହା ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ,
ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଗଣେଶ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।